शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। Praise you, Lord Jesus. We give you praise. Hallelujah. मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, दर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। Praise the Lord, dear friends. Welcome to our Paraloka Swaram TV broadcast. పరలోక స్వరం అనే టీవీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానం పలుకుతున్నాము. I believe everybody is doing good by the grace of God. దేవుని కృప చేత మీరందరూ కూడా సంతోషంగా సమాధానంగా ఉన్నారని నమ్ముతున్నాము. So we are in this global crisis of pandemic coronavirus and most of the people are worried and tensed. మరి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఈ కరోనా వ్యాధిని బట్టి అనేక మంది ప్రజలు ఎంతో చింతతోనూ వేదనతోనూ మరి ఉంటూ ఉన్నారు. But I believe the need of the hour is peace at this point of time. మరి ఈ సమయంలో మనకు కావలసినది సమాధానము. So if you look at the meaning of peace in the dictionary, it is defined as a state of being calm and free from disturbance. మరి డిక్షనరీ అర్థం గనక సమాధానానికి మనం చూసినట్లయితే ఒక వ్యక్తి ఎటువంటి చింత ఎటువంటి బాధ లేకుండా ఉండేటువంటి స్థితి. But today we'll try to understand what is the peace from the Bible point of view. మరి ఈరోజు మనము బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి సమాధానము అన్నదానికి అర్థాన్ని మనం వెతుకుతానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. So we will meditate on this verse from Philippians chapter 4 verse 7. మరి ఈ విషయాన్ని మనం ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 7వ వచనం నుంచి మనం ధ్యానం చేద్దాం. It says, "The peace of God which transcends all understanding, guard your hearts and your minds in Christ Jesus." సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి ఉండును. Amen. So a few weeks ago we were in family prayer and my dad when he was praying, he quoted this scripture. కొన్ని రోజుల క్రితము మా కుటుంబ ప్రార్థనలో మా నాన్నగారు ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ఉటంకిస్తూ ప్రార్థన చేశారు. So immediately a question struck my mind. What does passeth all understanding or transcends all understanding mean?
మరి ఆ వాక్యము విన్నప్పుడు నా మనసులో ఒక ప్రశ్న వచ్చింది, సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి అని. And I immediately felt the Holy Spirit telling me, you will meditate on this scripture, I will teach you and you will prepare a message on this. మరి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో మాట్లాడినారు, దీని గురించి నీవు ధ్యానం చేయి, నీకు నా జ్ఞానాన్ని బోధిస్తానని చెప్పారు. And immediately I decided to fast and pray. Really, I was so blessed the way the Holy Spirit spoke to me through the scripture. ఆ తర్వాత నేను ఉపవసించి ప్రార్థించి ధ్యానం చేసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి అర్థాన్ని నాకు బోధించారు. So we will try to understand the scripture by dividing it into 3 parts. ఈ వాక్యాన్ని మనం 3 భాగాలుగా విభజించి మనం ధ్యానం చేద్దాం. So the first part is the peace of God. What does it mean? మొదటి భాగం ఏంటంటే దేవుని సమాధానము అంటే ఏమిటి? The answer is in the book of John, chapter 14, verse 27. మరి దానికి జవాబును మనం చూస్తాము. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 27వ వచనంలో Jesus says, peace I leave with you, my peace I give you, I do not give to you as the world gives. శాంతి మీకు అనుగ్రహించి వెలుచున్నాను, నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, లోకం ఇచ్చినట్లుగా నేను మీకు అనుగ్రహించుటలేదు. So the key point to be noted here, he's saying that my peace is not like what the world is giving. ఇందులో ఉన్న ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని మనం గుర్తించవలసింది ఏంటంటే నా సమాధానము ఈ లోకం ఇచ్చేటువంటి సమాధానము కాదు. So how do the world try to gain peace? They call it, meditation or connecting with the universe and so on. మరి లోకంలో ఉన్న ప్రజలు సమాధానం పొందుకునే విధానాన్ని గనక మనం చూసినట్లయితే ధ్యానం చేయటము ఇంకా అనేక విధానాలుగా వారు ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. But the question is, all these methods, do they really guarantee you peace at all times? మనం ఈరోజు ప్రశ్నించుకోవాల్సింది ఏంటంటే లోకంలో అనుసరించే ఈ విధానాలు అన్ని వేళలా మనకి సమాధానాన్ని దయచేస్తుందా? But what did Jesus mean when he said, my peace I give you? మరి యేసుక్రీస్తు వారు నా సమాధానాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను అంటే ఏంటి? Dear friends, we need to know that God's peace comes with God's promises. ఈరోజు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుని సమాధానము ఆయన వాగ్దానములతో చేరి వస్తుంది. I repeat, God's peace comes with God's promises. దేవుని సమాధానము ఆయన ఇచ్చే వాగ్దానాల ద్వారా మనకు వస్తుంది. Amen. So I will go into the details a little later. We'll move on to the second part of the scripture. మరి రెండవ భాగంలోనికి వెళ్దాము. So this is the most interesting part because this actually gave birth to this message. What does transcends all understanding or passeth all understanding mean? మరి ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశము. ఇదే మన ప్రధానమైనటువంటి ప్రసంగంగా ఉంటుంది. So we'll try to understand what all understanding means. మనము సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన జ్ఞానము అన్న జ్ఞానాన్ని గురించి మనం అర్థం చేసుకుందాం. So it means, dear friends, the understanding of our past, present and future. దాని అర్థం ఏంటంటే మన యొక్క భూతకాలము, వర్తమాన కాలము, భవిష్యత్తు కాలాలు, ఈ 3 కాలాలని అర్థం చేసుకోవడం. Our human minds are limited to the knowledge of our past action, the observation of our present situation and the prediction of our future outcome. మన భూత కాలంలో జరిగిన అంశాలు, వర్తమాన కాలంలో జరుగుతున్న అంశాలను బట్టి జరగబోయే అంశాలను తెలుసుకోవటం అంత సామాన్యమైన విషయం కాదు మానవ మేధస్సుని బట్టి. So for example, if you are a student, you've not been doing so well in your exams and now also you're not able to concentrate and study, so you think, I don't think I will have a good future, I don't think I'll be able to get into a good college. ఉదాహరణకి చదువుకునే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంటే ఇప్పుడు మేము సరిగా చదువుకోలేదు కాబట్టి, గతంలో కూడా మేము చదవట్లేదు కాబట్టి ఇంకా మేము రానున్న దినాల్లో ఎగ్జామినేషన్స్ పరీక్షలను మేము సరిగా రాయలేము అని అనుకుంటాం. Probably you're somebody who is seeking for a job and looking at the job market right now, companies are laying off employees and you're worried, you don't know whether you will get a good job at this point. ఒకవేళ ఉద్యోగం గురించి ప్రయత్నం చేస్తున్న వారు ప్రస్తుత పరిస్థితిని బట్టి మనకు ఉద్యోగాలు వస్తాయా, ఎందుకంటే ఉన్న కంపెనీలే మూసుకుపోతున్న సమయంలో మనకు ఉద్యోగాలు వస్తాయా రావా అనేటువంటి కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. Or probably you have a job and you have not been paid for your salaries for the past 2 months or so. ఒకవేళ మీరు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ ఆ యొక్క సంస్థలు మీకు మరి జీతాన్ని పూర్తిగా ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉండి ఉండొచ్చు. Or maybe you are a business owner and you have been facing losses because of this economic crisis and you think your business might have to shut down. మరి మీ వ్యాపారాలు చేసుకునేవారు ఈ వ్యాపారాలు సరిగా నడవట్లేని దాన్ని బట్టి ఈ వ్యాపారాలను ఇంకా మేము ముగించుకోవాలా అన్న పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ఉండొచ్చు. Or maybe you have started a new venture and you don't know, you're stuck in between, you don't know where to go and you're confused. మరి ఒకవేళ నూతనమైన వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టాలని మొదలుపెట్టిన వారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయని దిక్కుతోచని స్థితిలో మీరు ఉండారేమో.
But dear friends, this is our minds are only limited to this. కాబట్టి మన యొక్క మానవ ఆలోచనలు ఏం జరుగుతుందో అన్న దాని మీదే మనం ఆలోచన చేస్తాం. But the scripture says the peace of God is above all of this understanding of ours. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుడిచ్చే సమాధానం వీటన్నిటికంటే పైగా ఉంటుంది. So I will talk to you about one person from the Bible. His name is Job. The situations that he went through. ఈ సమయంలో యోబు అన్న వ్యక్తి గురించి మనం ఆలోచన చేద్దాం. ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో వెళ్ళిన వ్యక్తి. So if you look at his story, he was a rich man, a wealthy person, and he was a God-fearing man. మనం చూసినట్లయితే బైబిల్ గ్రంథంలో అతను చాలా ధనవంతుడు, అంత మాత్రమే కాదు దేవుని భయం కలిగిన వ్యక్తి. So one day, the devil and God were having a conversation, and God was saying, look at my son Job, how good he is. మరి ఒక దినమును సాతానుడు కూడా దేవునితో మాట్లాడే సందర్భంలో నా సేవకుడైన యోబును చూడు ఏ విధంగా ఉన్నాడు అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు, you know what the devil said? He said, yeah, of course he will be good, he will be happy because you have given him all the riches and everything, so obviously he will be good to you and he will praise you. అప్పుడు సాతానుడు అంటున్నాడు, నీవు అన్ని సమస్తమైన ఆశీర్వాదాలు ఆయనకి ఇచ్చావు కదా, అందుకే నిన్ను ఆరాధిస్తున్నాడు అని సాతానుడు చెప్పాడు. But God said, okay, if this is the thing, fine, you take all of his riches, everything you take away, but spare his life. అప్పుడు దేవుడు అనుమతి ఇచ్చాడు సాతానికి, అతనికి ఉన్నవన్నీ నువ్వు తీసివేసేయి, కానీ అతని ప్రాణాన్ని మాత్రం నేను నీకు ఇవ్వట్లేదని చెప్పాడు. Dear friends, if you read his story, in one day he lost everything, all his things, all of his property. He owned a lot of animals, everything he lost, including his children. దేవుని బిడ్డలారా, మనం వాక్యం చూసినట్లయితే ఒక్క రోజులో తనకున్న సమస్తాన్ని కోల్పోయిన దాన్ని మనం చూస్తాం. You know what he said in that situation? He said, the Lord gave and the Lord has taken away, may the name of the Lord be praised. చూడండి, ఆయన పలికిన మాటలు, యెహోవా ఇచ్చెను, యెహోవా తీసుకొని పోయెను, యెహోవా నామమునకు స్తుతి కలుగును గాక. And as if that was not enough, the Satan, he went to God and he said, yeah, okay, you took away everything, but his health is all fine, he's all perfect in his body, that is why he's still praising you. మరలా సాతానుడు వెళ్ళి అంటున్నాడు, తనకి మంచి ఆరోగ్యం ఉంది కాబట్టి అందుకనే అతను స్తుతిస్తున్నాడు అని చెప్పాడు. So God said, okay, fine, if this is the thing, you strike his whatever, his health, everything, you take it away, but don't harm his life. అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు, తన జీవితాన్ని మాత్రం నువ్వు ముట్టవద్దు అని. And you know what happened? He was completely filled with sores, right from the top of his head to the sole of his feet, fully filled with sores and rashes all over his body. సాతానుడు మొత్తిన దాన్ని బట్టి తన శరీరం అంతా కురుపులతోనూ అనేక గడ్డలతోనూ వచ్చినట్టుగా చూస్తాం. And his wife, came to a stage. She said, why are you even holding your integrity for so long? Leave, curse that God and you also die. తన భార్య కూడా వచ్చి ఆ సందర్భంలో, నువ్వు ఇంకా దేవుని స్తుతిస్తావా, దేవుణ్ణి నువ్వు శపించి చనిపో అని చెప్పి. And in that situation, you know what he was saying? Shall we accept good from God and not trouble? చూసారా, అటువంటి పరిస్థితుల్లో తన భార్యకు యోబు ఇచ్చిన సమాధానము, మనం దేవుని వలన మేలు అనుభవించదమా, కీడును మనం అనుభవింపతగమా అని. Yes, so he went through those situations and still he held on to the promises of God. అటువంటి పరిస్థితులు గుండా వెళ్ళినా కూడా దేవుని వాగ్దానాలపైనే తను నిలబడినాడు. And he proclaimed this verse, this promise in Job 9:10. He says, he performs wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. అంత మాత్రమే కాదు, దేవుని యొక్క ఆ గొప్పతనాన్ని గురించి ఆయన పలుకుతూ ఉన్నాడు. యోబు 9వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో, ఎవడనూ తెలుసుకొనలేని మహత్తైన కార్యములను, లెక్కనేనన్ని అద్భుత క్రియలను ఆయన చేయుచున్నాడు. So dear friends, he did not limit himself to the understanding of his situation, but he proclaimed a promise in his life. తనకున్న పరిస్థితులను బట్టి తను కలత చెందలేదు, కానీ దేవుని వాగ్దానాన్ని విడుదల చేసి తను ప్రార్థించినట్టుగా చూస్తాం. And if you look at the end of his life, God gave back everything in double and he was richly blessed again. మరి తన జీవితాన్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే తను కోల్పోయింది మొత్తాన్ని రెండంతలుగా దేవుడు తిరిగి ఆశీర్వదించడాన్ని మనం బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తాం. So dear friends, they did not even have the Bible. He didn't have the Bible at that point of time to have so much faith, but today we have the promises of God to really believe in him. మరి అన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితము దేవుని వాక్యము మనకున్నట్టుగా ఇంత విరివిగా వారికి లేకపోయినా కూడా ఆ కనిపించిన యెహోవా దేవుని పైన వారు విశ్వసించారు. ఈ రోజు వాగ్దానాలు పొందుకుని బైబిల్ గ్రంథం చేతపట్టుకున్న మనము ఇంకా విశ్వాసంగా జీవించాలి. And which brings us to the third part of the scripture. మరి వాక్య భాగంలో ఉన్నటువంటి 3వ అంశాన్ని గమనిద్దాం ఇప్పుడు. Guard your hearts and your minds in Christ Jesus. మీ హృదయములను కలవరపరనీకుడి,
వెరవనీయకుడి. So the promises of God, dear friends, should guard our hearts and our minds. మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఈ సమయంలో మన హృదయాల్ని కాచుకోవాలి, మన మనసును కాచుకోవాలి. You know, in 1 Peter 5:7, the Bible says, "Cast your cares upon me, for I care for you." మరి 1 పేతురు 5వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో సెలవించినట్టుగా మన చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయాలి. I will turn your sorrows into joy, he says. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, మన దుఃఖ దినాలు సంతోషముగా మారుస్తాయి. So when we believe in these promises, we should not lose our peace at any point of time. కాబట్టి మనం ఈ వాగ్దానాల్ని నమ్మినప్పుడు మన సమాధానాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం కోల్పోవాలి. And even the promises of God should guard our minds, you know, it should be like a fence around our minds. మరి దేవుని వాగ్దానాలు మన మనసు చుట్టూ ఒక కంచెలాగా ఉన్నాయి. Because what is the promise of God saying? Everything will work out good for those who love the Lord in Romans 8:28. మరి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, దేవుని ప్రేమించిన వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడిన వారికి మేలు కలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని. In John 14:13 he says, "Ask anything in my name and I will do it." యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 13వ వచనం చూసినట్లయితే, మీరు నామమున దేన్ని అడుగుదురో దానిని చేతును. And in Isaiah 41:10 he says, "Fear not, I am with you." యెషయా గ్రంథం 41వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో చూసినట్లయితే, భయపడకము నేను నీ దేవుడినై ఉన్నాను. So dear friends, don't let any kind of disbelief or fear or discouragement to enter your minds. స్నేహితులారా, అందుకే నేను చెప్తున్నాను, మన మనసులో కానీ మన హృదయాల్లో కానీ అపనమ్మకము అవిశ్వాసము చేరకుండా మనం చేసుకోవాలి. So we look at just a few promises that I just said, but our Bible is filled with the promises of God. నేను ఇప్పటి వరకు కొన్ని వాగ్దానాలు మాత్రమే మీకు తెలియజేశాను. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అనేక వాగ్దానాలని మనకు దేవుడు పొందుపరిచారు. I know as humans it is difficult to, you know, when we are going through the tough times, it's difficult to believe in those promises. మరి మానవులుగా మనం ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితులు గుండా వెళ్తున్నప్పుడు ఈ వాగ్దానాల్ని నమ్మి విశ్వసించడం కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది. But it takes faith to believe in his promises. కానీ మన విశ్వాసం ద్వారా ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని మనం పొందుకోవచ్చు. I know faith is a long subject, but I believe that faith and peace go hand in hand. నేను నమ్ముతున్నాను, ఈ విశ్వాసము సమాధానము అనేది ప్రక్కనే రెండు జోడెడ్లలాగా వెళ్తా ఉంటాయి. Because when you have faith, it will lead to believing in God's promises. ఎప్పుడైతే మనకు విశ్వాసం ఉంటుందో దేవుని వాగ్దానాన్ని నమ్మే విషయంలో నమ్మేలాగా చేస్తుంది. And when you believe in his promises, automatically you will experience the peace of God. ఆయన వాగ్దానాలను ఎప్పుడైతే నమ్మి విశ్వసిస్తామో మనకు తెలియకుండానే దేవుని సమాధానం మనలోకి ప్రవేశిస్తుంది. You know, I'll talk about Jesus when he was on this face of this earth. They were traveling by sea. They were sailing on a boat with his disciples. మరి ఈ సమయంలో యేసుక్రీస్తు వారు శరీరధారిగా లోకంలో జీవిస్తున్నప్పుడు ఒక సంఘటనని చూద్దాము. వారు ఒక సముద్రం పైన ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. And Jesus was taking rest, and all of a sudden a storm broke out, and you know, waves were hitting the sea. యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ సమయంలో పెద్ద తుఫాను రేగి ఆయన దోణి మీద అలలు కొట్టినట్టుగా మనం గమనిస్తాం. And at that point of time, all his disciples, they were so scared, and you know, they were shouting, they were saying, "Jesus, wake up, don't you see, why are you not saving us? Don't you care that we are drowning?" ఆ సమయంలో ఆయన శిష్యులందరూ కూడా ఆయన లేపి, బోధకుడా, మేము నశించిపోతున్నాము, నీకు చింత లేదా అని ఆయనతో అంటా ఉన్నారు. Let us see what Jesus did in Mark 4:39. అప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేశారో మనము మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయం 39వ వచనంలో చూద్దాం. He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. అందుకు ఆయన లేచి గాలిని గద్దించి నిశ్శబ్దమై ఊరుకొండమని సముద్రముతో చెప్పగా గాలి అణగి మిక్కిలి నిమ్మలమాయెను. How great is our God, dear friends. మన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు చూశారు. You know, after that he says, "Why are you so afraid? Do you still not have faith?" అప్పుడు ప్రభు అన్నారు వారితో, మీరు ఎందుకు భయపడుచున్నారు? మీరు ఇంకనూ నమ్మిక లేక ఉన్నారా? You know, dear friends, maybe I feel that if really those disciples, if they really had the faith, they themselves could have stopped the storm and done a miracle there. మరి నాకు అనిపిస్తుంది, శిష్యులకు విశ్వాసం ఉండినట్లయితే వారే అద్భుత కార్యాన్ని చేసి తుఫాన్ని మరి అలలని రేగకుండా చేసేవారేమో. Dear friends, you know, let me tell you that the God who can bring peace to the nature, how much more of peace can he bring into our lives? మరి ఈ సమయంలో మనం గమనించాలి స్నేహితులారా, ఈ యొక్క ప్రకృతినే గద్దించే దేవుడు మన జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ తుఫాన్ని ఆయన ఖచ్చితంగా గద్దించగలడు. The God who said be still to the nature, he can say calm to our lives. He can bring calm to our lives as well. మరి తుఫాను అలల్ని ఆయన గద్దించినటువంటి దేవుడు మన జీవితంలో రేగుతున్న అలల్ని కూడా ఆయన గద్దించగలడు. Amen.
ఆమేన్. So we will talk about, one more person from the Bible who went through so much difficult situation, but he always remained at peace. అంత మాత్రమే కాదు, మరి నూతన నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్న మరొక వ్యక్తి గురించి కూడా మనం చూద్దాం. ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితులు వెళ్ళినా కూడా ఆయన సమాధానంతోనే ఉన్నారు. He is none other than our radical apostle Paul. ఆయన ఎవరో కాదు, అపోస్తులుడైన పౌలు. Dear friends, he went through so much of torment because he was proclaiming Jesus. He was persecuted and put in prison n number of times. మరి ఆయన అనేక శోధనలు గుంటా, అనేక కష్టాలు గుంటా వెళ్ళారు. ఎందుకంటే ఆయన దేవుని సువార్తను ప్రకటించిన దాన్ని బట్టి ఆయన అనేక జైలుల్లో కూడా ఉండటాన్ని మనం చూస్తాం. But he never allowed disappointment to enter his mind because he believed in the promises of God. ఆయన ఏ సమయంలో కూడా తన యొక్క మరి చింతపడినట్టుగా మనం చూడము. ఎందుకనగా దేవుని వాగ్దానాలని ఆయన నమ్మిందని బట్టి. So much so that the scripture that we meditated today from Philippians 4:7 was written by him from the prison. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే మనం ధ్యానం చేస్తున్నటువంటి ఫిలిప్పీల పత్రిక రాసిన వాగ్దానం కూడా ఆయన ఒక జైల్లో ఉండి రాసినాడు. He was writing a letter to the people in the Philippines saying, and he's talking about peace when he's sitting in the prison. చూడండి, ఆయన జైల్లో ఉండి అసమాధాన పడాల్సిన పరిస్థితుల్లో సమాధానం గురించి ఫిలిప్పీలకు రాస్తున్నాడు ఆయన లేఖ. How amazing and how crazy is this, right? ఆయన ఎంత అద్భుతమైన వ్యక్తో చూడండి. So the God who Paul served is the same God that we believe today, dear friends. ఈరోజు పౌలు ఆరాధించిన దేవుడే మనం ఆరాధిస్తున్నటువంటి యేసుక్రీస్తు. So we will conclude by looking at another promise again from Philippians chapter 4 verse 6. మరి ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 6వ వచనం నుంచి ముగింపుగా మరి ఈ యొక్క ప్రసంగాన్ని మనం చూద్దాం. Paul says, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God." దేనిని గూర్చి చింతపడకుడు గాని ప్రతి విషయములో ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయుడి. Amen. Amen. So dear friends, the scripture is saying don't worry about anything. Just let your knees hit the floor and pray and present your request to God. మరి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ఏ విషయం గురించి కూడా మనం చింతపడకూడదు కానీ మనం మోకరిల్లి విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసినట్లయితే సమస్తము దేవుడు మనకు సాధ్యపరుస్తారు. And the key word that we need to note here is thanksgiving. మనం ప్రాముఖ్యమైన ఒక పదాన్ని మనం ఇక్కడ ఏం గమనించాలంటే కృతజ్ఞత కలిగి, కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా. Yes, a tip for a successful and a beautiful prayer life is come before the presence of God with a heart of thanksgiving. ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రార్థనా జీవితంలో ఉన్న మెలకువ ఏంటంటే ప్రతిసారి మనం ప్రార్థించినప్పుడు కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన హృదయంతో మనం రావాలి దేవుని సన్నిధికి. Thank him not only for the blessings in your life, thank him for the difficult situations in your life too. కృతజ్ఞత అనేది దేవుడు మనకు చేసిన మేళ్లను బట్టే కాదు కానీ ఈవెన్ కష్టతరమైన సమయాల్లో కూడా దేవునికి కృతజ్ఞత కలిగిన హృదయంతో మనం ప్రార్థన చేయాలి. And not only that, thank him for the blessings that are yet to come, which have not yet come in your life. అంత మాత్రమే కాదు, మనము దేవుడు చేయబోయే ఆ అద్భుత కార్యాలను బట్టి కూడా ఇప్పుడే మనం ప్రార్థనలో కృతజ్ఞత పూర్వకంగా మనము విజ్ఞాపన చేయాలి. I believe that will enable you to really believe in the promises of God. ఆ విధంగా మనం ప్రార్థన చేసినట్లయితే దేవుని వాగ్దానాలను ఇంకా మనం విశ్వసించడానికి అవకాశం ఉంది. Because dear friends, our God is a promise keeping God and a promise fulfilling God. మన దేవుడు వాగ్దానాలు చేసే దేవుడు మాత్రమే కాదు, వాగ్దానాలని నెరవేర్చే దేవుడు. And when you believe in his promises, you will feel and experience the peace of God. ఆయన వాగ్దానాలని మనం హృదయపూర్వకంగా నమ్మినప్పుడు ఆయన సమాధానాన్ని కూడా మనం అనుభవిస్తాం. Because dear friends, the Bible says that heaven and earth may pass away, but my word will never pass away. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, భూమి ఆకాశములు గతిస్తాయేమో కానీ నా మాటలు మాత్రము గతించవు. Amen. I believe that each one of you are blessed by today's message and the peace of God shall enter your hearts and your minds. నేను నమ్ముతున్నాను ఈ యొక్క ప్రసంగం ద్వారా మీరు చక్కగా దీవించబడ్డారని, దేవుని సమాధానము మీ హృదయంలోకి ప్రవేశించిందని. Amen. Let's pray. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our gracious Heavenly Father, thank you, Master, for this beautiful, wonderful time that you have given to us. కృపా కనికరములు కలిగిన దేవా, మాకు ఇచ్చినటువంటి చక్కని సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. Thank you for everyone, every single person who is watching this program. నాయన, ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని గురించి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. Lord, I pray let your blessing be abundantly poured into their lives. నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి, మీ యొక్క అద్భుతమైన
దీవెనలు ప్రతి ఒక్కరిపైన మీరు కుమ్మరించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Lord, if there is anybody, Lord, going through any kind of sicknesses, they shall be healed in the name of Jesus. ఎవరైనా అనారోగ్యాల్లో వెళ్తున్నట్లయితే యేసు నామములో స్వస్థతను విడుదల చేస్తున్నాం. Lord, people who are looking for a job, they will be blessed with a miraculous and a beautiful job in the name of Jesus. ఎవరైనా ఉద్యోగాల గురించి ఎదురు చూస్తున్నట్లయితే అద్భుతమైనటువంటి ఉద్యోగాలను వారికి దయచేసినందుకు Lord, the students who are studying shall be blessed with the wisdom of God. మరి విద్యార్థులు దేవుని జ్ఞానము చేత నింపబడులాగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Lord, I pray that your peace that passeth all understanding guard our hearts and minds, Father. మరి సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన మీ సమాధానము మా హృదయానికి కావలి ఉండులాగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Thank you that you have blessed all of us today. మమ్మల్ని అందరినీ మీరు దీవించినందుకు స్తోత్రాలు. In Jesus' mighty and matchless name we ask and pray. యేసుక్రీస్తు వారి శక్తి కలిగిన నామములో ప్రార్థించి అడిగి వేడుతున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. God bless you. God bless you. దేవుని నామముకు వందనములు. పరలోక స్వరం అనే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఈ సంవత్సరంలో దేవుడు మాకు చేసినటువంటి గొప్ప కార్యములను మీతో పంచుకోవడానికి ఈ యొక్క గొప్ప అవకాశం వచ్చినందుకు దేవుని నామముకు వందనములు. మా బాబు పేరు సచిన్. మా బాబుకి 6 సంవత్సరములు. గత 3 సంవత్సరములుగా ఆ బాబు చాలా అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతూ ఉండేవాడు. ప్రతి సంవత్సరము ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వలన హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వడము, యాంటీబయాటిక్స్ వాడము అలాంటివి జరుగుతూ ఉండేది. ఈ సంవత్సరము గత 8 నెలలుగా చాలా ఇబ్బందులతో బాధపడుతూ ఉన్నాడు. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, అడినాయిడ్ ప్రాబ్లం, సో దానివల్ల ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఎక్కువ వచ్చింది. సో 2 months బిఫోర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువయ్యి మళ్ళీ మేము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ చెక్ చేసి ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది, సో అడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ రిమూవ్ చేయాలని చెప్పారు. సర్జరీకి 2 days తర్వాత రమ్మని చెప్పారు. మేము సెకండ్ ఒపీనియన్ కూడా వెళ్ళాము ఇంకొక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అనదర్ డాక్టర్ కూడా అదే చెప్పారు. సో సర్జరీ చేయాలి, లేదంటే ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది, హియరింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్పారు. మేము బ్రదర్కి ఫోన్ చేసినప్పుడు బ్రదరు ఇంటికి రమ్మన్నారు ప్రేయర్ చేయడానికి. సో ఇంటికి వెళ్ళాము. మాకు బ్రదర్ కొన్ని స్పిరిచువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇచ్చారు. అదేవిధంగా ప్రార్థన చేసి సో సర్జరీ లేకుండా ఉండడానికి ప్రేయర్ చేశారు. మేము విశ్వాసంతో ప్రేయర్ చేసాము అందరము. 2 days తర్వాత తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు అంతా చెక్ చేసి ఇన్ఫెక్షన్ అయితే క్లియర్ అయిపోయింది, సర్జరీ ఏం అవసరం లేదు అని చెప్పి జస్ట్ మందులు ఇచ్చారు మాకు. సో ఈ గొప్ప అద్భుత కార్యము మా బాబు విషయంలో దేవుడు జరిగించాడు. దేవుని నామముకి వందనములు. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరంగా కూడా దేవుడు మా ఈ సంవత్సరంలో ఎన్నో మేలులు చేశాడు. ముఖ్యంగా నేను షేర్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను. ఈ సంవత్సరం స్టార్టింగ్ నుంచి కొంచెం ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వచ్చాను, కానీ నేను దాదాపు 2 lakhs లాస్ అయ్యాను. మేము ఒకరోజు ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్లో బ్రదర్ ఇంట్లో ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దాని గురించి ప్రేయర్లో ఉంచాను. అదే రోజు నాకు ఆశ్చర్యకరంగా ఒక అద్భుత కార్యం జరిగింది. దేవుడు నాకు నేను లాస్ అయినటువంటి 2 lakhs కాకుండా ఎక్స్ట్రా 40,000 నాకు ప్రాఫిట్ కూడా వచ్చింది ఒక్క రోజులోనే. సో దేవుని నామముకి స్తోత్రములు. ఈ 2 అద్భుత కార్యములు ఈ సంవత్సరము మా కుటుంబంలో దేవుడు జరిగించాడు. దేవుడు చేసినటువంటి ఈ యొక్క అద్భుత కార్యములకు దేవుని నామముకు వందనములు. సో ఈ సాక్ష్యం ద్వారా మీరు కూడా బలపడాలని దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ఆమేన్. మా అడ్రస్ డాక్టర్ కె రమేష్, ఫౌండర్, Key to Heaven Ministries, house number 47, Evergreen Layout, Kothur, Bangalore 77.